हर उम्मती को इस बात और इस यकीन की तरफ बुलाया कि जितनी भी मखलूक तुम्हें नजर आ रही है और उस मखलूक से काम का बनना या बिगड़ना नजर आ रहा है कि किसी मखलूक के रास्ते से मेहनत करके चीजों का मिलना या चीजों का हाथ से निकल जाना, मुल्क का हाथ में आ जाना या मुल्क का हाथ से निकल जाना, माल का हाथ में आ जाना और मालदार बनना या माल का हाथ से निकल जाना, किसी चीज का हाथ में आना या किसी चीज का हाथ से निकल जाना, ये अल्लाह के चाहने से होगा। इसलिए कि हर चीज का खालिक अल्लाह है और हर चीज का मालिक अल्लाह है और हर चीज का तक़सीम करने वाला अल्लाह है। तूतिल मुल्क मन तशा, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको मुल्क मिलेगा। जिसके लिए अल्लाह जितना माल चाहेगा उसको इतना मिलेगा। जिसके लिए अल्लाह फकर चाहेगा उसके हाथ से माल लेना चाहेगा उसके हाथ से माल निकल जाएगा। यानी इस बात को दिल के अंदर उतारो कि मखलूक जिस शक्ल में है और जिस हाल में भी है, उस मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह के इरादे के बगैर न कोई चीज हाथ में आ सकती है और न आई हुई चीज हाथ से जा सकती है। তো বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের মেহনতের আরেকটা বুনিয়াদ এটাও ছিল যে আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম নিজ নিজ সময়ের মধ্যে এই কথার উপরে মেহনত করছেন যে মানুষের দিলের মধ্যে এই কথা জমে যায়, বসে যায় যে দুনিয়ার মধ্যে যত মখলুক আমরা দেখতেছি, যত সৃষ্টি আমরা দেখতেছি, এই সমস্ত সৃষ্টি মানুষের কোনো জিনিস মানুষের হাতে আসে যাওয়া অথবা মানুষের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, কোনো দেশ মানুষের হাতে আসে যাওয়া, কোনো দেশ মানুষের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, কোনো মাল মানুষের হাতে আসে যাওয়া, কোনো মাল মানুষের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, এটার সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নাই। বলতেছেন যে এটা একমাত্র আল্লাহ পাকের ইরাদা এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে হয়। দুনিয়ার মধ্যে যত মখলুক আমরা দেখতেছি সমস্ত মখলুককে আল্লাহই সৃষ্টি করছেন, সমস্ত মখলুককে আল্লাহই ঠিক রাখতেছেন এবং সমস্ত মখলুককে আল্লাহই পরিচালনা করতেছেন। কোনো মখলুকের নিজস্ব কোনো শক্তি নাই মানুষকে সফলতা দিতে পারে এবং মানুষকে নাকাম করতে পারে। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের মেহনতের এই বুনিয়াদও ছিল। আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এর উপরও মেহনত করছেন যাতে মানুষের দিলের ভিতরে এই কথা বিদ্যমান হয়ে যায়, এই ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায় যে প্রত্যেকটা মানুষ এই ইয়াকিন হাসিল করে যে দুনিয়ার মধ্যে যত মখলুক আমরা দেখতেছি, যত সৃষ্টি আমরা দেখতেছি, এই সমস্ত সৃষ্টি মানুষের হাতে আসা না আসা এটার সৃষ্টির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এবং হাতে আসলে সফলতা লাভ করা, সফলতা লাভ না করা এটার কোনো সম্পর্ক নাই। একমাত্র সম্পর্ক হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইরাদা। আল্লাহ চাইলে মানুষের হাতে আসবে, আল্লাহ চাইলে মানুষকে কামিয়াবি আর সফলতা দিবে। আর যদি আল্লাহ না চান কোনো জিনিস হাতে আসলেও কামিয়াবি আর সফলতা লাভ করতে পারবে না। और ये चीजें जो नजर आ रही हैं हाथ में आने के बाद या हाथ में जाने से पहले, हाथ में से जाने से पहले अपने हालात को इन चीजों के साथ मत जोड़ो कि जब चीज हाथ में आ गई तो काम बन गया और चीज हाथ से चली गई तो काम खराब हो गया। तुम्हारे हालात के बनना और बिगड़ना वो भी इसी तरह अल्लाह ही के हाथ में है। जिस तरह इन चीजों का पैदा करना
इन चीजों का किसी को देना या लेना ये अकेले अल्लाह के हाथ में है। इस तरह किसी पर भी कोई भी हाल आ जाए, खुशी का हाल आ जाए, गमी का हाल आ जाए, मोहब्बतों का हाल आ जाए किसी के दिल में, नफरतों का हाल आ जाए किसी के दिल में, गलबे का हाल आ जाए दूसरों पर या शिकस्त पर हाल आ जाए, यदि कोई भी हाल है तो कोई हाल भी अल्लाह के चाहने के बगैर नहीं होता, क्योंकि ये भी मखलूक है। इस बात को समझाया जाता है अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, कि पैदा करना भी अल्लाह ही का काम है, और पैदा करने के बाद या कोई भी हाल आता है वो भी अल्लाह ही का काम है। तो हालात भी मखलूक है और चीजें भी मखलूक है। चीजों से हालात पैदा नहीं होती कि चीजों को तो अल्लाह ने बनाया और आप आगे हालात ये चीजें बना रही है। चीजों से न हालात बनते हैं और न हालात बिगड़ते हैं। इसलिए ताकि बंदा इन चीजों का गुलाम न बने और बंदा इन हालात को सामने रखकर अपनी जिंदगी को, दुनिया की जिंदगी को न बिगाड़े। तो ये बात हर पैगंबर ने दिल के अंदर उतारने की कोशिश की कि जितनी भी मखलूक है और जिस शक्ल में है, इससे वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, इससे वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह का चाहना किसी पर मौकूफ नहीं है। अल्लाह पाक किसी के हालात बनाने में और किसी के हालात बिगाड़ने में अल्लाह पाक अपनी बनी हुई मखलूक में से किसी चीज का मोहताज नहीं है। इसलिए इस बात को दिल के अंदर पैदा करो कि मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी नहीं होता और अल्लाह पाक से मखलूक के बगैर हर हाल में जो चाहे सब कुछ होता है अल्लाह के चाहने से, और मखलूक के चाहने से अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं होता। তো বলতেছেন যে দুনিয়ার যে সমস্ত জিনিস, সমস্ত মখলুক আমরা দেখতেছি, এই মখলুকের সাথে, এই সৃষ্টির সাথে হালাতকে, ভালো মন্দ অবস্থাকে আমরা জড়ব না। যে এই মখলুকগুলির সাথে আমাদের ভালো মন্দ অবস্থার সম্পর্ক, বলতেছেন যে এই কথা দিল থেকে বাহির করা, যে এই সব মখলুকের সাথে আমাদের ভালো মন্দের কোনো অবস্থার সম্পর্ক নাই, ভালো অবস্থারও সম্পর্ক নাই, মন্দ অবস্থারও সম্পর্ক নাই। আমাদের ভালো মন্দ এই হালাতের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে। বলতেছেন যে এই সমস্ত মখলুকগুলিকে তো আল্লাহই সৃষ্টি করছেন, আল্লাহর এরাদাই সৃষ্টি হয়েছে। ছোট দেখি বড় দেখি, যত বড়ই দেখি না কেন, আল্লাহ পাকের এরাদাই এই সমস্ত মখলুক সৃষ্টি হয়েছে। বলতেছেন যে আল্লাহ তো এই সমস্ত মখলুকের সাথে আল্লাহ জোড়েন নাই, ভালো মন্দের অবস্থা এই সমস্ত মখলুকের সাথে আল্লাহ জোড়েন নাই। বলতেছেন যে এমন না যে জিনিস হাতে আসছে ভালো অবস্থা হবে, জিনিস হাতে নাই ভালো অবস্থা হবে না, মন্দ অবস্থা হবে, এমন কোন সম্পর্ক আল্লাহ হালাতকে জিনিসের সাথে জোড়েন নাই। বলতেছেন যে আল্লাহ এইভাবে সৃষ্টির মধ্যে একা, সৃষ্টির মধ্যে তারই এরাদায় সমস্ত মখলুক ওজুদে আসছে। একইভাবে সমস্ত মখলুকের মানুষের উপকারের, অপকারের এবং হালাতের অবস্থা, মানুষের উন্নত হওয়া, অনুন্নত হওয়া, এই সব অবস্থার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের এরাদার সাথে। এমন না যে খুশির অবস্থা জিনিসের দ্বারা হয় এবং নাখুশির অবস্থা জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলে হয়। বলতেছেন যে মহব্বতের অবস্থা জিনিস হাতে আসলে হবে, আর ঘৃণার অবস্থা জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাবে, এমন না। ঠিক তদ্রূপই দুনিয়ার মধ্যে অন্য অন্য জিনিস, যত জিনিস আছে, এই জিনিসের সাথে দুনিয়ার অবস্থার কোনো সম্পর্ক নাই। আল্লাহ পরিষ্কার এলান করে দিচ্ছেন
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين জানি রাখো শুনি রাখো সমস্ত মাখলুক আল্লাহ পাকের ইরাদায় সৃষ্টি হয়েছে কোন মাখলুক তার নিজস্ব কোন শক্তিতে তার নিজস্ব কোন ইরাদায় সৃষ্টি হইতে পারে নাই এইভাবে সমস্ত মাখলুক আল্লাহ পাকের ইরাদায় সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষি ঠিক তদ্রূপই সমস্ত মাখলুক মানুষের উপকার অপকারের মধ্যে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষি আল্লাহ পাকের ইরাদার মুখাপেক্ষি আল্লাহ চাইলে মানুষের জিনিসের দ্বারা উপকার হবে আর আল্লাহ যদি না চান কখনো কোনো জিনিস মানুষের উপকারে অপকারের কাজে আসবে না বলতেছেন যে আল্লাহ তার ইরাদা তিনি কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষি না মানুষের ভালো অবস্থা আনতে কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষি না এবং মানুষের খারাপ অবস্থা আনতে কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষি না মানুষকে বলতেছেন ধরতে কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষি না আল্লাহ তার ইরাদায় আছেন তার ইরাদার শক্তি জিনিসকে সৃষ্টি করছেন তার ইরাদার শক্তি মানুষের ভালো মন্দের অবস্থা আল্লাহ পাকের ইরাদার দ্বারাই হয় বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম প্রত্যেকটা মানুষের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য জবরদস্ত মেহনত করছেন আনথক মেহনত করছেন যাতে মানুষের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন পয়দা হয় সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির মধ্যেও আল্লাহর মুখাপেক্ষি পরিচালনার মধ্যেও আল্লাহর মুখাপেক্ষি এবং সমস্ত মাখলুক মানুষের উপকারের মধ্যেও আল্লাহর মুখাপেক্ষি অপকারের মধ্যেও আল্লাহর মুখাপেক্ষি আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোন জিনিসের মধ্যে কাহারও মুখাপেক্ষি না আল্লাহ মানুষের জীবনকে বানাইতে কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষি না আল্লাহ মানুষের জীবনকে নষ্ট করতে কোনো মাখলুকের মুখাপেক্ষি না আল্লাহ জাল্লা শানুহু কখন মানুষের ভালো ইরাদা করেন এটাও আল্লাহ পাক জানাই দিয়েছেন কখন মানুষকে ধরার ইরাদা করেন এটাও আল্লাহ পাক জানাই দিয়েছেন धोखा लग जाता है कि जब बंदा किसी काम का इरादा कर लेता है और उसके लिए वो अल्लाह की दी हुई ताकतों को इस्तेमाल करता है तो जब वो हो जाता है तो एक इंसान वो है जो धोखे में पड़ जाता है और वो ये समझता है कि देखो मैंने ये काम करना चाहा हो गया मेरे पास पैसा आया तो काम हो गया मेरे हाथ में मुफ्त आ गया तो काम हो गया मेरे साथ अक्सरियत हो गई तो मेरा काम हो गया और जब दूसरा रुख आ जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि क्योंकि वो माल हाथ से निकल गया तो काम बिगड़ गया चीज हाथ से निकल गई तो काम बिगड़ गया हालांकि चीज भी जो हाथ से निकल गई तो खुद बहुत चीजें निकलती नहीं है और आती नहीं है तो इस बात को दिल के अंदर उतारना ताकि जो भी हाल है तो वो हाल अल्लाह ने चीजों के साथ नहीं जोड़ा चीजें तो किसी को कम दिया है किसी को ज्यादा अल्लाह ने तुम्हारे हालात को तुम्हारे अमलों के साथ जोड़ा है बस अल्लाह तुम्हारे मालों को तुम्हारी शक्लों को देखकर तुम्हारी कामयाबी और नाकामी का फैसला नहीं करता इन अल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम अल्लाह तुम्हारे मालों को और तुम्हारी शक्लों को देखकर तुम्हारे कामयाबी और नाकामी का तुम्हारी इज्जत और जिल्लत का फैसला अल्लाह नहीं करता बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे बदन से निकलने वाले अमलों पर फैसला करता है इसलिए नबियों ने इस बात की तरफ बुलाया कि अगर हमारे जिंदगी में ये दीनी जिंदगी हो ये दीनी
ہماری تجارتوں میں، ہماری زراعتوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے ملکوں میں، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر اس میں ہماری دینی زندگی ہو تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ ہمارے لیے عزت چاہے گا، عزت دینے والا اللہ ہے، لیکن اپنے چاہنے کو بتایا ہے کہ اگر تم اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ گے ہر شعبے میں، تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، اور اللہ تمہیں اطمینان دے گا اگرچہ تمہارے پاس چیزیں نہ ہو، اور اللہ تمہیں غلبہ دے گا اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ نہ ہو، اور اللہ پاک تمہیں برتری اور تمہیں اونچائی، اور اللہ تمہیں عزت دے گا اگرچہ تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن اگر تم نے ان مالوں کے لیے اپنی تجارتوں میں، اپنی زراعتوں میں، اپنے کاروباروں میں اور اپنے ملک اور مال میں تم نے عملوں کو بگاڑا اور عمل کو خراب کر لیا، تو پھر اللہ تمہارے سے ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہو کر تمہاری زندگی بگاڑنا چاہے گا، اور جب اللہ بگاڑنا چاہے تو کوئی نہیں بنا سکتا، تو اللہ تمہاری زندگی کا بگاڑنا چاہے گا، اللہ پاک تمہارے اختیارات کو پھر سلب کر لے گا، اللہ جل شانہ تمہیں ناکام کر دے گا، اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہوتے، دنیا کا سامان متاع الغرور ہے، یہ ظاہراً بندے کو نظر آتا ہے کہ اس سے کام بنتا ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے، کام بنتا ہے اللہ کے چاہنے سے، اور اللہ کا چاہنا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی نے ہر زمانے میں اس بات کی طرف بلایا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے اور میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے زندگی کا بنانا چاہے گا، اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، تو اپنے آپ کو اور اپنے زندگی کو پیسوں کے بنیاد پر اور ملک کے بنیاد پر اور اکثریت کے بنیاد پر اور قومی طاقت کے بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیریں نہ کرو کہ بنیاد میں پیسہ ہے، بنیاد میں مال ہے، بنیاد میں ملک ہے، تو جب بنیاد میں مال آ جائے تو مال کمزور ہے تو اس کمزور بنیاد پر کوئی بھی تعمیر ہوگی تو اس تعمیر کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ اگر بنیاد میں ملک اور حکومت آ جائے تو یہ کمزور ہے، تو کمزور بنیاد پر دنیا کی کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی، تو اس کمزور بنیاد پر آخرت کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھانا اور اس کے لیے محنت کرنا یہ ہر ایک پیغمبر کا کام تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اندر اترا ہوا ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ہو جہاں بھی ہو تو اس میں ناکامی، پہلے یہ یقین دل کے اندر اتارو کہ ان طریقوں میں کامیابی ہے۔ طریقوں کا علم بعد میں دیا گیا، احکامات کا علم بعد میں دیا گیا، عوامر اور نواہی کے احکامات بعد میں اتارے گئے، لیکن ان احکامات سے بغیر چیزوں کے زندگی بننے کا یقین یہ پہلے نبیوں نے کیا ہے، کیونکہ آگے گاڑی چل نہیں سکتی، تو طریقے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو طریقوں کا استقبال کرتے ہیں، طریقے اور احکامات ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو ان احکامات کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کے زندگی کے بننے کے لیے سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ احکامات بعد میں دیے گئے، لیکن ان احکامات پر زندگی بننے کا یقین یہ ہر نبی نے پہلے محنت کی، یہ بنیادوں میں محنت ہے کہ آخرت کو دیکھ کر چلو،
अल्लाह की तौफीक के अल्लाह ही से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और पैगंबर की रिसालत ये जो जिंदगी में लेकर आया हूं, इसमें जमानत है तुम्हारी दुनिया और आखिरत के बनने का। और अगर इस जिंदगी को छोड़ोगे तो इसमें इंजार और यानी पहले में तो बिशारत है और इसमें इंजार है कि इससे तुम्हारी दुनिया भी बिगड़ेगी और आखिरत भी बिगड़ेगी। তো বলতেছেন যে কিছু মানুষ ধোকায় পড়ে যায়, দুনিয়া ধোকার সামান। এই দুনিয়ার কারণে মানুষ ধোকায় পড়ে যায় যে মাল যদি আমার হাতে আসে তখন আমি সফলতা লাভ করব, মুক্ত যদি আমার হাতে আসে আমি সফলতা লাভ করব, যদি জিনিস আমার হাতে আসে আমি সফলতা লাভ করব, দুনিয়ার জিনিসের উপরে তার বিশ্বাস হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই এটা বহুত বড় ধোকা। মাল আসবে, দুনিয়াতে সফলতা আসবে, এটা কোনো গ্যারান্টি নাই। মালের সাথে আল্লাহ পাকের কোনো ওয়াদা নাই এবং সম্পদের সাথে আল্লাহ পাকের কোনো ওয়াদা নাই। বলতেছেন যে দেশের সাথে কেহ মনে করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমার যদি পক্ষে আসে আমি সফলতা লাভ করব, মুক্ত যদি আমার হাতে আসে আমি সফলতা লাভ করব। বলতেছেন যে ভাই এই দুনিয়াতে কিছু মানুষ মেহনত করে, যখন মাল হাতে আসে তখন সে অহংকারে পড়ে, ধোকায় পড়ে যায়। মাল আসছে আমার হয়ে গেছে, মুক্ত হাতে আসছে আমার হয়ে গেছে, সম্পদ আমার হাতে আসছে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমার পক্ষে আসছে হয়ে গেছে, শক্তি আমার সাথে আসছে আমার পক্ষে আসছে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে এই সমস্ত জিনিস মানুষের ধোকার সামান, এইগুলি দিয়ে মানুষ ধোকা খায়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মাধ্যমে মানুষের উপরে এই বুনিয়াদের উপরে মেহনত করছেন যাতে মানুষের দিল থেকে এই বুনিয়াদ বাহির হয়ে যায়। মালের সাথে কামিয়াবি আর সফলতার সম্পর্ক এই যে তিন মানুষের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। সম্পদের সাথে দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক এই যে তিনও মানুষের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। মুক্তের সাথে সম্পর্ক এই যে তিনও বাহির হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সম্পর্ক এই যে তিনও বাহির হয়ে যায়। একমাত্র এই যে তিন মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা হয় যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যদি ইরাদা করেন তবে আমাকে দুনিয়াতে ইজ্জত হাসিল হবে। যদি আল্লাহ চান, বলতেছেন যে যদি আল্লাহ কাহাকে ইজ্জত দিতে চান, যদিও দুনিয়ার কোনো সম্পদ তার হাতে না থাকে এই অবস্থায় তাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন। যদিও দেশ তার হাতে না থাকে এই অবস্থায় আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন। যদিও বলতেছেন যে কোনো শক্তি তার হাতে না থাকে, কোনো অস্ত্র তার হাতে না থাকে, আল্লাহ তাকে এই অবস্থায় জয়যুক্ত করবেন। যেহেতু আল্লাহ পাকের ইরাদা, আল্লাহর চাওয়া, আল্লাহ যেটা চাইবেন সেটাই হবে। বলতেছেন যে এই ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত ছিল। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম এই বুনিয়াদে মেহনত করছেন যে মানুষের দিলের ইয়াকিনটা পরিবর্তন হয়ে যায়, দুনিয়ার ধোকায় না পড়ে। মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে না, মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার সাথে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেই বিধান দুনিয়ার মধ্যে নবীদের মাধ্যমে পাঠাইছেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের জিন্দেগীর তরিকা যেটা মানুষের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু পাঠাইছেন, সমস্ত নবী তার কওমকে, তার উম্মতকে এই কথার উপরে উঠাইতে মেহনত করছেন যে তোমরা আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানো, আমার তরিকা মতো জীবনযাপন করো, তবে সর্ব অবস্থা আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন। চাই তোমাদের হাতে সম্পদ না থাকে, চাই তোমাদের হাতে ধন না থাকে, চাই তোমাদের হাতে দেশ না থাকে, চাই তোমাদের হাতে কোনো অস্ত্র না থাকে, চাই তোমাদের হাতে কোনো শক্তি না থাকে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন, তোমাদেরকে সফলতা দিবেন। সফলতা বিফলতার সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে না। সফলতা এবং বিফলতার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের ইরাদার সাথে। আল্লাহ যাদের জন্য সফলতা চাইবেন, আল্লাহ যাদের জন্য ইজ্জত চাইবেন, আল্লাহ যাদের জন্য সার্ববন্দি চাইবেন, আল্লাহ যাদেরকে বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে উন্নত করতে চাইবেন, দুনিয়ার মধ্যে তাদের মাথা উঁচা করতে চাইবেন, কোন দুনিয়ার শক্তি তাদেরকে নিচা করতে পারবে না।
তাদেরকে জলিল করতে পারবে না, তাদেরকে অপমান অপদস্থ করতে পারবে না, তাদেরকে তাদের মোকাবেলা আসি তাদেরকে হারাইতে পারবেন না। বলতেছেন যে এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত ছিল। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম মানুষের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য বলতেছেন যে ভাই যেই ধরনের ভিত্তি হয় ওই ধরনেরই, ওই যদি মজবুত ভিত্তি হয় তবে বড় দালান বানানো যাবে, আর যদি মজবুত ভিত্তি না হয় যতই দালান বানাক না কেন বলতেছেন যে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সাধারণ ইয়েতে পড়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রূপেই বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার ইয়াকিনের সাথে ভিত্তি, যে আমার দুনিয়ার জিনিস হাতে আসলে আমি কামিয়াব হব, বলতেছেন যে এটা একবারই দুর্বল ভিত্তি। যে আমার ইজ্জত হাসিল হবে, আমার সম্পদ হাসিল হবে, তবে আমি দুনিয়াতে ইজ্জত পাবো, আমার দেশ হাতে আসবে, তবে আমি দুনিয়াতে ইজ্জত পাবো। বলতেছেন যে ভাই এই বুনিয়াদটা, এই ভিত্তিটা একবারই দুর্বল ভিত্তি। যেহেতু দুনিয়াই দুর্বল এবং দুনিয়ার ইয়াকিনও দুর্বল, এই দুর্বল ভিত্তিতে না দুনিয়াতে শান্তি পাবে না আখিরাতে শান্তি পাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মাধ্যমে এই কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তোমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক কোনো জিনিসের সাথে না। তোমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের আগমনের সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে না। দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক একমাত্র আমাদের সাথে। তোমাদের যদি আমল ভালো হয়ে যায় তবে দুনিয়াতে যেই অবস্থায় থাকো না কেন তোমাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে কামিয়াব করবেন, সফলতা দান করবেন। আখিরাতের অনন্ত অসীম হায়াত এই আমালের বুনিয়াদে আল্লাহ তোমাদেরকে আখিরাতেও কামিয়াব করবেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ এই কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা আমওয়ালিকুম। তোমাদের বাহ্যিক অবস্থাকে আল্লাহ কখনো দেখবেন না। তোমাদের জীবনকে বানানোর জন্য, তোমাদেরকে ইজ্জত দেওয়ার জন্য তোমাদের বাহ্যিক অবস্থাকে আল্লাহ কখনো দেখবেন না। তোমাদের সম্পদকে আল্লাহ কখনো দেখবেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে উন্নত করার জন্য, তোমাদেরকে কামিয়াবি আর সফলতা দেওয়ার জন্য যেটা আল্লাহ পাকের বুনিয়াদ, আল্লাহ যেটা দেখবেন তোমাদের জিন্দেগি আল্লাহর হুকুম মতো পরিচালিত হয় কিনা, তোমাদের জিন্দেগি নবীর তরিকা মতো পরিচালিত হয় কিনা। বলতেছেন যে এই বুনিয়াদের উপরে আল্লাহ তোমাদেরকে, এই ইয়াকিনের উপরে আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব করবেন। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়াতে আহকাম পাঠানোর আগে নবীদের মাধ্যমে এই কথার ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে বসানোর জন্য নবীদেরকে দিয়ে এক জবরদস্ত মেহনত করাইছেন, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন পয়দা হয়। আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক, সফলতার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করার মধ্যে। বলতেছেন যে যখন মানুষের দিলের ভিতরে কোনো জিনিসের বিশ্বাস জমে যায় তখন দিল ইস্তেকবাল করে ওই জিনিসকে করার জন্য। ওই জিনিস যখন পায় তখন এটাকে সঠিকে সে পুরা করতে চেষ্টা করে। যখন ইয়াকিন বসে গেছে এটার দ্বারা আমার সফলতা হবে, তখন এটাকে পুরা করার জন্য মানুষ দিল থেকে তৈরি হয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কত বড় দয়ালু, তিনি নবীদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মানুষের দিলের ভিতরে আহকামের ইয়াকিন পয়দা করার জন্য, নবীর তরিকার ইয়াকিন পয়দা করার জন্য এক লম্বা সময় জবরদস্ত মেহনত করাইছেন। মেহনতের পরে যখন মানুষের দিলের ভিতরে এই ইয়াকিন বসে গেছে তখন আহকাম আসছে। আহকামকে আল্লাহ নাযিল করছেন সদিলে, খুব খুশি দিয়ে এবং স্ব ইচ্ছায় ওই দিনকে আল্লাহ পাকের হুকুমকে গ্রহণ করা সহজ হয়ে গেছে। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর তরতিব, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর নিয়ম, যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীদের মাধ্যমে মানুষের দিলের উপরে মেহনত করে মানুষকে এই কথার ইয়াকিনের উপরে উঠাইছেন যে আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক, দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার সম্পর্ক কোনো মাল ও মুলকের সাথে না, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে না, কোনো জিনিসের সাথে না, কোনো সম্পদের সাথে না। আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি আর সফলতার সম্পর্ক, সমস্ত ভালো হওয়ার সম্পর্ক
একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করার সাথে, নবীর তরিকা মতো জীবনযাপন করার সাথে, যখন মানুষ এই ইয়াকিনের সাথে বলতেছেন যে যখন এই ইয়াকিন দিলের ভিতরে বসবে, এই ইয়াকিন মজবুত হবে, তখন দিনের যে কোনো আহকাম তার সামনে আসবে, সহজে সে পুরা করতে পারবে, তসবিহের সাথে পুরা করতে পারবে, ইস্তেগফারের সাথে পুরা করতে পারবে। তখন সে আগ্রহী হবে আল্লাহ পাকের হুকুম আসার জন্য এবং হুকুম পুরা করার জন্য। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদেরকে দিয়ে এক জবরদস্ত মেহনত করাইছেন, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন, আল্লাহ পাকের আহকামের মধ্যে দুনিয়া এবং আখিরাতের সম্পর্ক, আখিরাতের সফলতার সম্পর্কের ইয়াকিন মানুষের দিলের মধ্যে বসে যায়। এই জন্য জবরদস্ত এক মেহনত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামকে দিয়ে করাইছে। हर पैगंबर को उस जमाने के जो भी बातिल की खूब जो भी शक्ल थी उसके मुकाबले में भेजा गया, और वो शक्लें जितनी थी, जिस बुनियाद पर उन्होंने अपने जिंदगी को उठाया था, वो जिंदगी दुनिया की सारे अस्बाब थे। उनके बुनियादों में माल था, उनके बुनियादों में मुल्क था, उनके बुनियादों में अक्सरियत थी, उनके बुनियादों में ये दोनों चीजें थी। नबी के मेहनत के अंदर यह ताकत है कि या जो और लोग हैं जिन पर मेहनत की जाती है, या तो उनके रुखों को अल्लाह फेर दे अपनी तरफ। ये मेहनत की तासीर है कि इस मेहनत की बरकत से वो लोग जिनके अंदर इनाबत हो, तलब पैदा हो जाए, तो वो पैगंबर की जिंदगी की तरफ उनका रुख फिरेगा। और अगर वो इसके मुकाबले में आते हैं, न वो जिंदगी चाहते हैं और न उस जिंदगी को चलने देते हैं, न खुद चले और न चलने देते हैं, तो फिर इसके अंदर ये ताकत है और इसके अंदर ये कुव्वत है कि उसको, उस जिंदगी को खत्म कर दे। तो नबी के अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत के बुनियादों में वो बुनियादें नहीं है जो और उनकी बुनियादें हैं। और उनकी बुनियादें मुल्क है, और उनकी बुनियादें माल है। उस मेहनत से फितरे खत्म होते हैं, और उस मेहनत से यानी लोग से रुख पर आते हैं जिनकी मेहनत में पैसे न हो, जिनकी मेहनत में दुनियावी असबाब न हो, बुनियादों में, जिनकी बुनियादों में अमल हो, तो ये बुनियादें मजबूत होती हैं। और यही लोग होते हैं कि जो दूसरों में इस खैर के वजूद में आने का जरिया बनते हैं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इन बुनियादों पर अपनी कौमों को उठाया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। तो अब ये बुनियादें लोगों में कायम हो जाए, क़यामत तक आने वाले इंसानों में ये बुनियादें वजूद में आ जाए, तो इन बुनियादों के वजूद में आने के लिए किसी नबी की बैसत नहीं होगी, लेकिन ये बुनियादें वजूद में आएगी नबियों की मेहनत से। नबियों की मेहनत से ये बुनियादें वजूद में आएगी, लेकिन इन बुनियादों के वजूद में आने के लिए किसी नबी की बैसत नहीं होगी। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिसने भी कलमा पढ़ा और जिसने भी इन बुनियादों को तस्लीम कर लिया, तो उनको अपने साथ इस मेहनत में शरीक किया, ताकि इनके अंदर एक तो ये भी इस काम में
अपने नबी के साथ शरीक होकर उसके सोहबत में और उसके निगरानी में उसको सीखे। इसलिए जिस तरह हर नबी को दाई बनाकर भेजा गया है, दावत के साथ फिर बाकी चीजें जुड़ी हुई है, इस तरह इस उम्मत के हर फर्द को दाई बनाया है। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं तो कलमा पढ़ते ही दावत वाला काम उसने अपना काम समझा है। अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं तो आते ही उनके अंदर ये बात होती कि लोगों की कामयाबी इस कलमे के बगैर नहीं है, तो इस कलमे की तरफ बुलाना ये हर एक उम्मती का काम है। नबियों का काम था, नबियों की नियाबत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत से ये इस उम्मत के हर फर्द का काम है। इसलिए अपने उम्मत को उस मेहनत पर उठाया जिस मेहनत की बरकत से इस उम्मती का ईमान बढ़ेगा और ये उम्मती दूसरों के अंदर इन बुनियादों के वजूद में आने का जरिया बनेगा। इसलिए दोनों हैं, एक तरफ काम करने वालों का और मेहनत करने वालों के ईमान बढ़े और दूसरी तरफ दूसरों में इस ईमान के वजूद का जरिया बने। तो ये काम दिया गया कि तुम्हारा भी ये काम है कि इस कलमे की तरफ और इस आखिरत की तरफ और पैगंबर के जिंदगी में कामयाबी के यकीन की तरफ बुलाना ये तुम्हारा काम है। भाई हर जमानाয় যেই শক্তি বড় শক্তি ছিল ওই শক্তির মোকাবেলায় আল্লাহ নবীকে এক জবরদস্ত মেহনত দিয়ে পাঠাইছেন। বলতেছেন যে কখনো মালের শক্তিতে মানুষ চলতেছিল, সম্পদের শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল, আকসারিয়ত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বুনিয়াদে চলতেছিল, এবং কখনো দেশের শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল, অস্ত্রের শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল, বাদশাহীর শক্তির বুনিয়াদে চলতেছিল। এই অবস্থায় আল্লাহ যেই সময় যেই শক্তির বুনিয়াদে মানুষ চলতেছিল, আল্লাহ তার মোকাবেলায় নবীদেরকে এক জবরদস্ত মেহনতের শক্তি দিয়ে পাঠাইছে। বলতেছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম ওই জামানায় মানুষকে ওই শক্তি থেকে ফিরাই মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন পয়দা করার জন্য, আল্লাহ পাকের ক্ষমতা আর শক্তির ইয়াকিন পয়দা করার জন্য এক জবরদস্ত মেহনত করছেন এবং মানুষদেরকে এই কথা বুঝাইছেন তোমাদের সামনে যেই শক্তি, এই শক্তি কোনো শক্তি না, এই শক্তি দিয়ে কিছুই হবে না। আল্লাহ শানুর শক্তি দিয়ে সব হবে, আল্লাহ পাকের ইরাদা দিয়ে সব হবে, আল্লাহ পাকের হুকুম দিয়ে সব হবে। আল্লাহর হুকুম পক্ষে হইলে পক্ষে ব্যবহার হবে, আল্লাহর যদি হুকুম বিপক্ষে যায় দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তাকে বাঁচাইতে পারবে। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম हर जमानाয় हर শক্তির যে এক সয়লাব চলতেছিল, ওই সয়লাবের মোকাবেলায় এক দাওয়াতের শক্তি নিয়ে আসছেন, এক দাওয়াতের মেহনত নিয়ে আসছেন, মানুষের মাঝে মানুষের দিলের ভিতরে ইয়াকিন বানানোর মেহনত নিয়ে আসছেন, মানুষের জিন্দেগি আল্লাহ পাকের হুকুম মতে চলার মধ্যে কামিয়াবি এই কথার ইয়াকিন পয়দা করার এক জবরদস্ত মেহনত নিয়ে আসছেন। বলতেছেন যে ভাই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম জবরদস্ত মেহনত করছেন। মেহনতের পরে দুইটা অবস্থা হয়েছে। একটা অবস্থা তো কিছু মানুষের দিল পরিবর্তন হয়ে গেছে, কিছু মানুষের দিল হকের দিকে আসছে এবং কিছু মানুষের দিল হকের দিকে আসে নাই। বলতেছেন যে ভাই যাদের দিল হকের দিকে আসছে তারা তো কামিয়াব হয়ে গেছে, তারা তো নবীদের সাথে আসছে এবং তারা আল্লাহর পাকড় থেকে বাঁচে গেছে। এবং যাদের দিল হকের দিকে আসে নাই তারা নিজেরাও হক থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের বাতিল ইয়াকিন এবং তাদের ভ্রান্ত ইয়াকিনের উপরে তারা জমে গেছে এবং শুধু জমে যায় নাই, এমনকি অন্যের জন্য বাধা সৃষ্টি করছে এবং বাধাযুক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ শানুহু তার কুদরতের দ্বারা তাদেরকে খতম করে দিয়েছে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের কুদরত খতম করার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ পাকের কুদরত হেফাজত করার জন্য যথেষ্ট। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই জবরদস্ত মেহনত দিয়ে হর জামানায় হর বাতিলের মোকাবেলায় পাঠাইছেন
আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের এই জবরদস্ত মেহনতে কিছু মানুষের ইয়াকিন সহি হওয়ার কারণে দিল পরিবর্তন হওয়ার কারণে বেঁচে গেছে, আর কিছু মানুষ অধর্মী করার কারণে, জিদে আসার কারণে, মোকাবেলায় আসার কারণে বলতেছেন যে তারা হকের বাধা হওয়ার কারণে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে খতম করে দিচ্ছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই বিধান শুধু নবীদের জামানার জন্য না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আজাবাতা উম্মতের জন্য। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও একই অবস্থা ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জামানার শক্তিশালী বাতিলের মোকাবেলায় এক জবরদস্ত দাওয়াত নিয়ে আসেন, এক জবরদস্ত দাওয়াতের শক্তি নিয়ে আসেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত শুরু করছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ কিছু মানুষের দিককে তো পরিবর্তন করছেন, হকের দিকে আসছেন, হককে কবুল করছেন, ঈমানকে ঠিক করছেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে কায়েম করছেন, এবং কিছু মানুষ মোকাবেলায় আসছে, আল্লাহ তাদেরকে ওই জামানায় খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই কিয়ামত পর্যন্ত একই বিধান, যখন হকের উপরে মেহনত শুরু হবে, বাতিলের মোকাবেলায় নবীওয়ালা মেহনত শুরু হবে। নবী যেই মেহনত নিয়ে আসছেন, ঈমানের মেহনত, ওই ঈমানের মেহনত শুরু হবে, হকের মেহনত শুরু হবে। বলতেছেন যে দ্বীনের মেহনত শুরু হবে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চলার মধ্যে যে কামিয়াবি, এই কামিয়াবির ইয়াকিনের উপরে উঠানোর মেহনত শুরু হবে। বলতেছেন যে ভাই বাতিলের দুই অবস্থা হবে, হয়তো আল্লাহ বাতিল যাদেরকে চাইবেন তাদেরকে হকের দিকে নিয়ে আসবেন, আর যারা অধর্মী করবে, যারা জিদে আসবে, যারা মোকাবেলায় আসবে, যারা এটার জন্য বাধা হবে, আল্লাহ হার জামানায় কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের একই বিধান, আল্লাহ তাদেরকে খতম করে দিবেন তার কুদরতের দ্বারা। বলতেছেন যে ভাই হকের মেহনত কোনো মালের বুনিয়াদে হয় না, হকের মেহনত কোনো মুলকের বুনিয়াদে হয় না, হকের মেহনত কোনো পয়সার বুনিয়াদে হয় না, হকের মেহনত তো ইয়াকিনের বুনিয়াদে হয়, হকের মেহনত তো নবীর তরিকার বুনিয়াদে হয়। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম যেই বুনিয়াদে মেহনত করছেন, যেই তরিকায় মেহনত করছেন, যেই অবস্থায় মেহনত করছেন, যখন ওই তরিকায় মেহনত হবে, ওই বুনিয়াদে মেহনত হবে। বলতেছেন যে আল্লাহর জাতের ইয়াকিনের বুনিয়াদে মেহনত হবে, আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়াকিনের বুনিয়াদে মেহনত হবে, জিম্মাদারের ইয়াকিনের বুনিয়াদে মেহনত হবে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিয়ামত পর্যন্ত একই বিধান, আল্লাহ হার জামানায় এই হক ওয়ালাদেরকে আল্লাহ কামিয়াব করবেন এবং বাতিলকে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা খতম করবেন। বলতেছেন যে এই উম্মতকে আল্লাহ এক বহু বড় জিম্মাদারি দিচ্ছেন। বলতেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, ওনার পরে আর কোনো নবী দুনিয়াতে আসবেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক জবরদস্ত মেহনত দিয়ে পাঠাইছেন, যেই মেহনতের দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যত বড় বড় বাতিল ছিল, আল্লাহ এই মেহনতের উসিলায়, এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ সমস্ত বাতিলকে খতম করছেন, হককে জিন্দা করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকেও এই জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে। উম্মত শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এই জিম্মাদারি পাইছেন। নবীওয়ালা মেহনত এই উম্মতের জিম্মায়, নবীওয়ালা মেহনত এই উম্মতের জিন্দেগির মাকসাদ, নবীওয়ালা মেহনত এই উম্মতের জিন্দেগির বুনিয়াদ। বলতেছেন যে ভাই এই উম্মত যখন এই বুনিয়াদে মেহনত করবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু হর নবীদের জামানায়, হর নবীদের সাথে যা করছেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের বুনিয়াদে এইভাবে সাহায্য করছেন, বাতিলকে খতম করছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের একই বিধান, ওই মেহনতকে ওই তরিকায় করবে, ওই বুনিয়াদে করবে, ওই জিম্মাদারির ইহসাস আর অনুভূতির সাথে করবে, আল্লাহর জাতের ইয়াকিনের সাথে করবে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিয়ামত পর্যন্ত একই বুনিয়াদে, একই ফয়সালায় আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পুরা করবে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু উম্মতকে ইবাদতের উপর উঠান নাই,
উম্মতকে ইবাদতের সাথে সাথে দাওয়াতের উপর উঠাইছেন। দাওয়াত এই উম্মতের প্রথম বুনিয়াদ। এই উম্মতকে সর্বপ্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতের উপর উঠাইছেন। যেহেতু শুরুতে দাওয়াতই আসছে, এরপরে যখন দিল তৈরি হয়েছে তখন দ্বীন এবং আহকাম, দ্বীনের বাকি আহকামগুলি আসছে, দ্বীনের আহকামগুলি পরে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যিনি মুসলমান হইতেন উনি এই কথা বুঝতেন, আমারও জিম্মাদারি ওই জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারি আমাদের নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জিম্মাদারি আমারও একই জিম্মাদারি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কলমা পড়ার সাথে সাথে ওনার দিলের মধ্যে এই কথা বসে গেছে যে আমি যেরকম কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, এই মুসলমান হওয়ার মধ্যে কামিয়াবি সমস্ত মানুষের এই কলমা পড়ার মধ্যেই কামিয়াবি। তিনি এই কলমা পড়ানোর মেহনতের মধ্যে লাগিয়ে গেছেন। বলতেছেন যে এক একজনকে তৈরি করার মধ্যে লাগিয়ে গেছেন, এক একজনকে ইসলামে আনার মধ্যে লাগিয়ে গেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই কলমা পড়ছেন, কলমা পড়ার সাথে সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিলের ভিতরে একই অবস্থা যে এই কলমা শুধু আমার কামিয়াবির জন্য না, এই কলমা তো পুরা জাতির কামিয়াবির জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কামিয়াবি আর সফলতার জন্য এই কলমা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একই মেহনতের মধ্যে লেগে গেছেন। বলতেছেন যে যখনই কোনো সাহাবী কলমা পড়ে মুসলমান হইতেন তখন তিনি এই কথা বুঝতেন আমারও একই জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারি নবীর। বলতেছেন যে এই মেহনতের মধ্যে লাগি, বলতেছেন যে লাগার দ্বারা যখন তিনি মেহনত করেন তারও ফায়দা হবে, যাদের উপরে মেহনত করা হয় তাদেরও ফায়দা হবে। যিনি মেহনত করবেন তার ঈমান বাড়বে, যিনি মেহনত করবেন তার দিনের ভিতরে আখিরাতের ইয়াকিন বাড়বে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়বে এবং সাথে সাথে দ্বীনকে গ্রহণ করার এক যোগ্যতা বাড়তে থাকবে। এবং সাথে সাথে যাদের উপরে মেহনত করবে তাদেরও দিনের অবস্থা পরিবর্তন হবে, তাদের মধ্যেও দ্বীন গ্রহণ করার যোগ্যতা বাড়বে, ঈমানের উন্নতি বাড়বে, ঈমান উন্নত হবে। বলতেছেন যে ভাই যারা মেহনত করবে তারও ফায়দা হবে, যাদের উপরে মেহনত করবে তাদেরও ফায়দা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না, এই জন্য এই উম্মতের উপরে ওই জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারি নবীদের উপরে ছিল। নবীদের জিম্মাদারি ছিল মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকা, মানুষকে ঈমানের উপর উঠানো, মানুষকে আখিরাতের ইয়াকিনের উপর উঠানো। বলতেছেন যে যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না, এই জন্য এই উম্মতের প্রত্যেকটা ফরজ, প্রত্যেকটা ব্যক্তির জিম্মায় জিন্দেগির মাকসাদ আর উদ্দেশ্য হিসাবে বলতেছেন যে দাওয়াত একটা বহু বড় জিম্মাদারি, দাওয়াত একটা বহু বড় কাম। যেহেতু নবীদের মেহনতের দ্বারা মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন হয়েছে, এই উম্মতের মেহনতের দ্বারাও উম্মতের জিন্দগি পরিবর্তন হবে। মেহনত করলে ওয়ালার জিন্দগি পরিবর্তন হবে, মেহনত করলে ওয়ালার ইয়াকিন পরিবর্তন হবে, মেহনত করলে ওয়ালার আমাল পরিবর্তন হবে। এবং যাদের উপরে মেহনত করবে তাদের ইয়াকিনও পরিবর্তন হবে এবং তাদের জিন্দগির অবস্থাও পরিবর্তন হবে। এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু হককে জিন্দা করবেন এবং যারা তাদের মোকাবেলা আসবে তাদেরকে আল্লাহ পাকের সুন্নাত হিসাবে, আল্লাহ পাকের নিয়ম হিসাবে আল্লাহ খতম করবেন। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আমরা উম্মত হিসাবে, শেষ নবীর উম্মত হিসাবে আমাদের জিন্দগির মাকসাদ বুঝি, আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্য বুঝি, আমাদের জিন্দগির কাম বুঝি এবং আমাদের জিন্দগির শান বুঝি। আল্লাহ কত বড় কাম দিচ্ছেন, কত বড় শান দিচ্ছেন, নবীদের কাম দিচ্ছেন, নবী বাবা কাম দিচ্ছেন। শেষ নবীর উম্মত হিসেবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত আমাদের জিন্দগির মাকসাদ হিসাবে দিচ্ছেন। এই জন্য এই কাম আমাদের জিন্দগির কাম, এই কাম আমাদের জিন্দগির মাকসাদ। इस उम्मत को आगे फिर दीनदार बनाने के लिए इन बुनियादों के बाद वो इस्लाम के अरकान मिले। अरकान 5 हैं, बुनियादें यही 3 हैं। इसमें आखिरत है, तौहीद है, रिसालत है। और फिर अरकान में कहते इस बात की शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
اور اس کے ساتھ نماز کا قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو اب جو ہم بتا رہے ہیں یعنی ایک دوسرے کو، تو ہم تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو نازل ہو چکا تھا اور اب وہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تدریجاً نازل ہوا ہے، اس سے یہ احکامات ایک دم نازل نہیں ہوئے کہ کلمہ پڑھا اور اسی وقت اس پر نماز کا حکم بھی ہوا، روزے کا حکم بھی ہوا، زکوٰۃ کا حکم بھی ہوا، حج کا حکم بھی ہوا۔ یہ احکامات آئے ہیں تدریجاً، لیکن جو بھی اسلام قبول کرے گا اب اس کے ذمہ ہے پہلا درجہ اس کا ماننا کہ اس پر یقین ہو، عقیدہ ہو، یہ عبادات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان عبادات میں لگنا۔ اب بندہ دیندار بنے گا، تجارت کا دین اس کے ساتھ ہے، جو شعبوں والا دین ہے وہ تو ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تاجر تجارت کے دن کو سیکھے گا، مزدوری کے دن کا سیکھنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ مزدور مزدوری کا دن سیکھے گا اور تجارت والا دن سیکھنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ حاکم حکومت کے بارے میں دن سیکھے گا لیکن مزدوری کے مطابق کے احکامات ہیں وہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر شعبے میں یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ مزدور مزدوری میں، حاکم حکومت میں، مالدار مالداری میں یہ احکامات پورا کرے، یہ استعدادیں پیدا ہوں گے عبادات کے ساتھ۔ اس لیے عبادات سب پر ہے، اور عبادات میں جو نماز ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہے کہ اگر ایک بندے کی نماز بن جائے تو باقی اعمال بن سکتے ہیں، کہ جتنے بھی مثلا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب اعمال کو عبادات میں اللہ نے یعنی نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکل آئیں گے، اور اگر نماز کے اندر کمی ہے اور نماز کے اندر ضعف ہے تو پھر باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ دیکھو یہ ایک قاعدہ کلیہ کی بات ہے کہ حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا عقیدہ رکھو کہ حالات کو اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اور اعمال کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا۔ اگر ایک بندہ اپنی نماز کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی محنت میں لگا رہے گا تو اس کی نماز بڑھیا سے بڑھیا بنتی چلی جائے گی، اور جب نماز کے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا ہوگی تو اس کی برکت سے باقی دین پر چلنا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، کیونکہ ایمان لانے کے اس کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد سب سے اہم معروف اور سب سے بنیادی معروف وہ نماز ہے، اور کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا منکر نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے باقی زندگی وہ آ جائے معروفات پر، اور باقی زندگی وہ منکرات سے ہٹ جائے، تو اس کے لیے یہ بنیاد ہے کہ باقی معروفات میں سے سب سے پہلے اس کو نماز کے حکم پر لایا جائے گا، اور نماز پر محنت کرنے سے بندے کے اندر باقی احکامات کے پورا کرنے کی استعدادیں پیدا ہوں گی، اور اس کے جوڑنے کا جو منکر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا دے گا۔ اس لیے ایک طرف یہ ذہن میں ڈالا گیا کہ تمہاری تجارتوں کا، تمہاری زراعتوں کا، تمہارے کاروبار کا اس پر تمہاری زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ اس کے لیے اس بات کو سیکھو کہ اللہ کے بلانے سے ان چیزوں کا چھوڑنا آ جائے، کہ جب اللہ نے بلایا ہے کہ نماز پڑھنے آؤ تو اب کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں۔
हर हाकिम के अंदर ये इस्तेदाद पैदा हो जाए, हर मजदूर के अंदर ये इस्तेदाद पैदा हो जाए कि अल्लाह के हुक्म पर अपने मजदूरी को छोड़ना आ जाए और अल्लाह के हुक्म पर अपनी तिजारत का में लगना आ जाए। क्या हुक्म आ गया और कामयाबी हुक्म में है, इसलिए इसका आदि बना दिया और ये बताया कि बाकी जिंदगी आ जाए उसके लिए दरवाजा वो नमाज है। तो नमाज से जिंदगी बनेगी और नमाज के छोड़ने से जिंदगी बिगड़ेगी। বলতেছেন যে ভাই তিনটা বুনিয়াদি জিনিস, একটা হচ্ছে তাওহীদ, দিলের ভিতরে তাওহীদের ইয়াকিন, আর একটা হচ্ছে রিসালাতের ইয়াকিন, নবীর তরিকার মধ্যে কামিয়াবি সফলতা, আর হচ্ছে আখিরাতের ইয়াকিন। এই তিন বুনিয়াদে তো মেহনত হবে এবং এই তিন বুনিয়াদে মেহনতের পরে যখন মানুষের দিলের ভিতরে ইস্তেদালার যোগ্যতা পয়দা হয় তখন আপনার পক্ষ থেকে সাহাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আহকাম আসছে। যেহেতু আহকাম পুরা করার যোগ্যতা পয়দা হয়েছে এই জন্য আল্লাহ আহকামকে পাঠাইছেন এবং আল্লাহ আহকাম পাঠানোর মধ্যে একসাথে পাঠাইলেন নাই, একসাথে পাঠাইলে কষ্ট হবে, এই জন্য আল্লাহ আস্তে আস্তে পাঠাইছেন। যোগ্যতা বাড়তে রয়েছে, যোগ্যতা আসতে রয়েছে, আর আহকামও আসতে রয়েছে, পুরা করাও সহজ হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে পুরাও করা গেছে। বলতেছেন যে ইসলামের এই তিনটা বুনিয়াদের পরে ইসলামের পাঁচটা আরকান, তার মধ্যে ঈমান একটা রুকন, নামাজ একটা রুকন, এরপরে রোজা, হজ, যাকাত, এই পাঁচটা রুকন ইসলামের বুনিয়াদ। বলতেছেন যে এই আরকানগুলি, বলতেছেন যে আরকানগুলির আহকাম যে আসছে এই আহকামগুলি আস্তে আস্তে আল্লাহ পাঠাইছেন এবং মানুষ এটাকে পুরা সাহাবায়ে কেরাম এটাকে পুরা করতে করতে রয়েছেন, পরিপূর্ণ হয়েছে দিন, আল্লাহ দিনকে পাঠাইছেন। এই কথা একটা বুনিয়াদি জিনিস যে আল্লাহ শানুহু দুনিয়ার সমস্ত অবস্থাকে আহকামের সাথে জুড়ছেন, জিনিসের সাথে জুড়েন নাই। দুনিয়ার ভালো মন্দ, ভালো অবস্থা মন্দ অবস্থা দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে সম্পর্ক না, একমাত্র সম্পর্ক হয়েছে আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে, আল্লাহ পাকের আহকামের সাথে। আহকাম পুরা হবে, দুনিয়াতে ভালো অবস্থা আসবে, আহকাম নষ্ট হবে, দুনিয়াতে খারাপ অবস্থা আসবে, মানুষের জিন্দগি পরিবর্তন হবে। বলতেছেন যে আহকামের উপরে আসবে তো দুনিয়াতে শান্তি আসবে, আর যদি আহকামের উপরে না আসে দুনিয়াতে অশান্তি আসবে। বলতেছেন যে ভাই এই আহকামগুলির মধ্যে এটা তো সবার জন্যই, যাদের জন্য যেই হুকুম, বলতেছেন যে নামাজ তো সবার জন্য, রোজাও তো মোটামুটি সবার জন্য, হজ আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিচ্ছেন, যাকাত আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিচ্ছেন, এটার মধ্যে আহকামের বুনিয়াদি জিনিসগুলি আছে। এর সাথে সাথে মানুষের জিন্দেগি পরিচালনার জন্য এই সমস্ত ক্ষেত্র, ওই সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যেও আল্লাহ আহকাম দিয়ে দিচ্ছেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নাকি হুকুমত করে সেখানে যে আহকাম আছে, ওই আহকামগুলি যে যে হুকুমত করবে, যে হাকিম, যে বাদশাহ, সে সেখানের আহকামগুলি শিখতে হবে। সে ব্যবসা বাণিজ্যের আহকাম শিখাটা জরুরি না, যেহেতু সে ওই ক্ষেত্রে নাই। বলতেছেন যে ভাই যেই মানুষ যেই ক্ষেত্রে আছে ওই ক্ষেত্রে দিন শিখা তার জন্য জরুরি। কেউ ব্যবসার মধ্যে আছে, ব্যবসার দিন শিখা তার জন্য দরকার। কেউ মজদুরিতে আছে, কেউ ক্ষেত কৃষিতে আছে, তার জন্য ক্ষেত কৃষির আহকাম শিখা এবং ওই মতো চলা সেখানে এটা তার জন্য বুনিয়াদি জিনিস দরকার। বলতেছেন যে ভাই আহকামের মধ্যে কিছু তো বুনিয়াদি সবার জন্যই, আবার কিছু আহকাম এমন মানুষের জিন্দগির ক্ষেত্রের মধ্যে আসে। মানুষ যে যেই ক্ষেত্রে আছে সেখানে ওই হুকুমগুলি পুরা করা তার জন্য দরকার। এই জন্য সে সেই হুকুমগুলি জানতেও হবে এবং সেই হুকুমগুলি পুরাও করতে হবে। বলতেছেন যে ভাই এই যোগ্যতাগুলি আসার জন্য একটা বুনিয়াদি যোগ্যতা, এটা হচ্ছে নামাজের যোগ্যতা। বলতেছেন যে নামাজ এমন একটা হুকুম, এই হুকুম যদি নাকি এই হুকুমের পরিপূর্ণ পুরা করার যোগ্যতা মানুষের ভিতরে আসে তো দ্বীনের বাকি হুকুমগুলি পুরা করা সহজ হয়ে যায়। বলতেছেন যে এটা দুনিয়ারও একটা নিয়ম, মানুষের মধ্যে যখন একটা পরিপূর্ণ যোগ্যতা আসে তখন বাকি যোগ্যতাগুলি সহজে আসে যায়। এই জন্য নামাজ এমন এক হুকুম। বলতেছেন যে ভাই
যেই হুকুমটা পুরা করার যোগ্যতা যখন মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আসবে, পরিপূর্ণভাবে মেহনত করি, নামাজকে সুন্দরভাবে, নামাজকে যেই অবস্থায় আদায় করা দরকার ওই অবস্থায় আদায় করার যোগ্যতা আসবে, তখন দিনের বাকি শোভাগুলিকে, বাকি দিকগুলিকে আদায় করা সহজ হবে। এই জন্য নামাজের মধ্যে আল্লাহ বিশেষ একটা শক্তি দিচ্ছেন, নামাজের মধ্যে আল্লাহ বিশেষ একটা ক্ষমতা দিচ্ছেন, যোগ্যতা দিচ্ছেন। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য নামাজের উপরে মেহনত, নামাজের মানুষের জিন্দিগির মধ্যে দুই ধরনের হুকুম। কিছু হুকুম হচ্ছে মানুষ পুরা করা, আর কিছু হুকুম হচ্ছে ছাড়ি দেওয়া, না করা। কিছু হুকুম আছে, করার কিছু হুকুম আছে।